Student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Nephrolepis, that is Fern, Part 1. So this is the title of our presentation. आज के इस presentation में हम पढ़ेंगे कि फर्न या नेफ्रोलेफिस ये क्या होता है. नेफ्रोलेफिस हे फर्न आहे. हे कॉमनली शेडी प्लेसेसमध्ये आणि बॉगी प्लेसेसमध्ये आढळणारं एक प्लांट आहे आणि टेरोडोफाइट ह्या ग्रुपमधलं हे प्लांट आहे. तर त्याविषयी आपण ह्या प्रेझेंटेशनमध्ये बघणार आहोत. त्याचा भाग 1 आहे. ह्या भागामध्ये आपण त्याचं जे काही मॉर्फॉलॉजी आहे, बेसिक्स आहे, ते ह्या ठिकाणी आपण शिकणार आहोत. So this is the photograph of Nephrolepis exaltata. It is a common plant found in India. हे तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी हे झाड बघितलेलं असणार आहे. भिंतीवरती किंवा ज्या ठिकाणी ओलावा आहे, शेड आहे, सावली आहे, अशा ठिकाणी हे झाड तुम्हाला पाहायला मिळतं. अतिशय देखणं आणि सुंदर अशा प्रकारचं हे झाड आहे. So it is used as a ornamental plant. So it's a very common plant. It is used in botanical gardens as well as in common gardens also. So this is Nephrolepis, commonly called as fern plant. Okay, so let us see the contents. We are going to study these things in this presentation. So let us first of all see what are pteridophytes, because this Nephrolepis plant belongs to pteridophyte. So what are pteridophytes? So very briefly we shall see what are pteridophytes. Systematic position of Nephrolepis. Okay, fern plant or Nephrolepis, its systematic position or classification. Then morphology of Nephrolepis. So these are the things that we are considering in this presentation. What are pteridophyte? Pteridophyte म्हणजे काय? या ठिकाणी थोडक्यात pteridophyte म्हणजे काय आपण बघूया अगदी सिंपल आणि साध्या भाषेमध्ये. Pteridophyte, its Greek meaning means pteron. Pteron means feather. हे ग्रीक शब्द आहे आणि ह्या टेरॉनचा अर्थ होतो फिदर. फिदर म्हणजे पक्ष्यांची पंख. तर ही जी झाडं आहेत टेरोडोफाइटमधली, त्यातल्या त्यात हे नेफ्रोलेफिस किंवा फर्न प्लांट आहे, त्याची जी काही पानं आहे किंवा त्याचा जो ॲपिअरन्स आहे, हे पक्ष्यांच्या फिदरसारखा किंवा पिसांसारखा दिसतो, म्हणून त्याला नाव आहे टेरोडोफाइट. सो टेरोडोफाइट मीन्स टेरॉन, that means feather. Okay, feather of the birds. So this is the meaning. Pteridophytes are vascular cryptogams. So this is the definition of pteridophytes. So in simple language you can say that pteridophytes are vascular cryptogams. तर हे जे प्लांट्स आहेत हे व्हॅस्क्युलर पण आहेत आणि क्रिप्टोगॅम्स पण आहेत. व्हॅस्क्युलर म्हणजे द प्लांट्स कंटेनिंग कंडक्टिंग टिश्यू, दॅट इज झॅलम अँड फ्लोएम. सो pteridophyte has xylem and phloem and they are cryptogams. Cryptogams means, crypto means hidden, gams means sex organs. So the plants does not show distinct sex organs, that is flowers are absent in plants. So their reproductive parts are cryptic, so hidden, not clearly seen. So therefore this is called these plants are called cryptogams. Okay, so pteridophytes are cryptogams. त्यामुळे ही जी प्लांट्स आहेत ह्याच्यामध्ये सीड्स तयार होत नाहीत, ह्याच्यामध्ये फुलं पण दिसत नाहीत, परंतु ह्या प्लांट्समध्ये व्हॅस्क्युलेचर आहे. ओके, सो दीज आर द सीडलेस प्लांट्स. देअर सेक्स ऑर्गन्स आर ऑल्सो व्हेरी what you can say hidden. They are not expressed or shown very clearly. बाहेरून दिसत नाहीत त्याचे सेक्स ऑर्गन्स, त्यामुळे त्याला म्हणतात क्रिप्टोगॅम्स. व्हॅस्क्युलर
That is, I told you the word vascular is there. That means the plant with xylem and phloem. So conducting tissues are there. Okay. And cryptogams, obscure or hidden sex organs. Okay. So therefore pteridophytes are these plants showing these prominent features. तर ह्या प्लॅन्टमध्ये हे मुख्य त्याचे गुणधर्म आपल्याला पाहायला मिळतात. तर त्याचं उदाहरण आहे नेफ्रोलेफिस, फर्न. त्यामुळे फर्न हे एक कॉमनली आपल्या परिसरामध्ये आढळणारं एक टेरिडोफायटिक प्लॅन्ट आहे. त्यानंतर आता काय करूया की ह्या ठिकाणी नेफ्रोलेफिसचं जे काही ऑकरन्स आहे तो काय आहे, कुठं आढळतं हे नेफ्रोलेफिस, फर्न कुठं आढळतं. So fern or Nephrolephis occur in moist and shady places, tropical rainforest. About 30 species are found all over the world. त्या ठिकाणी जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या प्लॅन्टला सावली पाहिजे, ज्या ठिकाणी शेड्स असतात, मोठमोठ्या झाडं असतात, त्या मोठमोठ्या झाडाच्या सावलीखाली ही झाडं वाढतात. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ज्या ठिकाणी बऱ्यापैकी पाऊस पडतो आणि मॉइश्चर असतं, हवेमध्ये ह्युमिडिटी असते, अशा वातावरणामध्ये सावलीच्या ठिकाणी थोडंसं ओलसर ज्या ठिकाणी जमीन असतात त्या ठिकाणी किंवा मातीच्या भिंती असतील किंवा विटांच्या भिंती असतील, त्या भिंतीवरती ओलसरपणा जर असेल तर त्या ठिकाणी ही झाडं आपल्याला पाहायला मिळतात. सो दॅट इज अ ऑकरन्स. नेफ्रोलेफिस एक्झॅल्टाटा इज ए कॉमन प्लांट फाउंड इन इंडिया. सो दिस इज द कॉमन प्लांट नेफ्रोलेफिस एक्झॅल्टाटा. हे सामान्यपणे भारतामध्ये आढळणारं हे एक प्लांट स्पेसिस आहे. स्पोरोफाइट अँड गॅमेटोफाइट आर इंडिपेंडंट. सो हिअर द प्लांट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Sporophytic phase and gametophytic phase both are found in the life cycle of these plants, but sporophyte is dominant. Gametophyte हे dominant नाही आहे. Sporophyte हे dominant phase आपल्याला ह्या प्लॅन्टमध्ये बघायला मिळते. Sporophyte is dominant with well developed root, stem and leaves. तर हे प्लॅन्ट जे आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला रूट, स्टेम अँड लीव्ज बघायला मिळतात. याच्यामध्ये फ्लावर्स नाही आहेत, सीड्स पण नाही आहेत आणि फ्रूट्स पण नाही आहेत. तर त्यामुळे हे जी प्लॅन्ट्स आहेत ही अशा प्रकारची कॅरेक्टर्स आपल्याला दाखवतात. याचं सिस्टमॅटिक पोझिशन, दॅट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रोलेफिस. त्याचं क्लासिफिकेशन ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे. डिव्हिजन टेरोफायटा. सो दिस प्लांट is kept in this particular division, Pterophyta, because of these features. Number 1, sporangia produced on leaves, pinnately compound leaves, gametophyte small and independent. So these are the characters. Therefore the plant is kept in this particular division. Class Filicinae. Filicinae हे त्याचा क्लास आहे. त्याचे जे कॅरेक्टर्स हे वरच्याप्रमाणे आहेत, त्यामुळे त्याला हा क्लास असाइन केलेला आहे फिलिसिने. सब क्लास लेप्टोस्पोरेंजिएट. लेप्टोस्पोरेंजिएट जे आहेत त्याच्यामध्ये हे स्पोरेंजिया जे आहेत, स्पोरेंजिया हे डेव्हलप होतात फ्रॉम ए सिंगल सेल. स्पोरेंजिया जॅकेट इज वन सेल्ड थिक. स्पोरेंजियमचं जे जॅकेट आहे ते वन सेल्ड थिक आहे, म्हणून त्याला ह्या सब क्लासमध्ये ठेवलेलं आहे लेप्टोस्पोरेंजिएटमध्ये. ऑर्डर फिलिकेल्स. सोरा आहे सिम्पल अँड होमोस्पोरस. ह्याचे जे सोरस आहेत ते सिम्पल आहेत आणि स्पोर जे आहेत ते होमोस्पोरस आहे, म्हणजे सगळे जे स्पोर आहेत ते सारखेच आहेत, होमोस्पोरस, म्हणून त्याला ह्या ऑर्डरमध्ये फिलिकेल्समध्ये ठेवलेलं आहे. फॅमिली पॉलिपेडियसी. ही जी फॅमिली आहे पॉलिपोडियसी, ह्या फॅमिलीमधले हे जे कॅरेक्टर्स ह्या ठिकाणी दिलेले आहेत. स्पोरेंजियम हॅज ॲन्युलस अँड स्टोमियम. त्याचं जे स्पोरेंजियम आहे त्याला ॲन्युलस आणि स्टोमियम नावाचा भाग असतो. त्यानंतर गॅमेटोफाइट इज हर्ट शेप्ड. स्पोरेंजियम प्रोड्युसेस 32 to 64 स्पोर्स. त्या ठिकाणी हे त्याचे स्पोरेंजियम आहे आणि त्याचे हे कॅरेक्टर्स आहे. तर ह्या नेफ्रोलेफिसमध्ये हे कॅरेक्टर्स आपल्याला बघायला मिळतात.
म्हणून त्याची फॅमिली जी आहे पॉलीपोडियसी आहे. जीनस नेफ्रोलेफिस. दिस प्लांट नेफ्रोलेफिस शो एंडोसियम which is kidney shaped and it produces 64 spores within the walls of sporangium. तर ह्याचं जे स्पोरेंजियम आहे ह्या स्पोरेंजियममध्ये 64 स्पोर्स डेव्हलप होतात. ओके, तर हे त्याचे कॅरेक्टर्स आहेत आणि त्यामुळे त्याचं हे क्लासिफिकेशन अशा प्रकारचं आहे. सो दिस इज द सिस्टमॅटिक पोझिशन ऑफ नेफ्रोलेफिस. Now let us see the morphology of नेफ्रोलेफिस. नेफ्रोलेफिस किंवा फर्न हे जे झाड आहे त्याचं बाहेरून आपल्याला काय काय गुणधर्म किंवा त्याचं रंगरूप आपल्याला कसं दिसतं, त्याची मॉर्फॉलॉजी काय आहे. सो दिस इज द फिगर ऑफ नेफ्रोलेफिस. ओके, सो यू कॅन सी दिस इज द प्लांट बॉडी. दिस इज द एंटायर प्लांट बॉडी showing all the parts. You can see here root system is there. Okay, adventitious root system. हे बघा, ही फायब्रस किंवा हेअर लाईक रूट्स आहेत. त्यानंतर हे स्टेम आहे. दिस इज द स्टेम अँड दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम. ओके, हे थोडंसं जे स्टेम आहे हे थोडंसं जमिनीच्या खाली असतं, पण फार खोल नसतं. आणि जमिनीच्या सरफेसच्या खाली आणि थोडंसं जमिनीच्या सरफेसच्या वर अशा प्रकारे ह्याची अरेंजमेंट आहे ह्या स्टेमची. आणि हे तिरकं असं हे स्टेम वाढतं, असं ऑब्लिक. सो दिस इज स्टेम. आणि हा वरचा भाग आहे हे डायरेक्टली ह्या स्टेमपासून बघा हे लीफ ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं. दिस इज ए कंपाऊंड लीफ आहे की नाही. हे रॅचिस आणि ह्या रॅचिसवरती हे लिफलेट्स. ओके, ह्या ठिकाणी हे वायरसारखा भाग आलेला आहे, स्टेमपासून असं बाहेर पडलेलं आहे. ओके, अँड दिस इज कॉल्ड स्टोलॉन. अँड दिस इज स्टोलॉन रन पॅरलल टू द सॉईल. हे स्टोलॉन जे आहे हे जमिनीला असं समांतर वाढतं, जे स्टेममधून असं बाहेर आलेलं आहे आणि असं वाढत वाढत पुन्हा जमिनीकडे येतं आणि त्या ठिकाणी नवीन स्टेम तयार करतं आणि त्याच्यापासून नवीन झाड तयार व्हावं लागतं. या ठिकाणी दाखवलं बघा, हे असं नवीन लीफ आहे ते कॉईल झालेलं आहे की नाही, त्याला स्पर असं म्हटलेलं आहे. ओके, सो दिस इज द ग्रोईंग लीफ ऑफ न्यू प्लांट. So therefore it is called spur. Okay, so in this way you can see the plant show stem, root and परंतु हे जे स्टेम आणि ह्याची जी पानं आहेत ही अगदी अँजिओस्पर्मिक प्लांटसारखी नाही आहेत. स्टेम अतिशय रिड्युस्ड आहे, छोटा आहे आणि अंडरग्राऊंड आहे. त्याला रायझोपन म्हणतात किंवा कॉडेक्स म्हणतात आहे की नाही. ह्या ठिकाणी लिहिलं आहे बघा कॉडेक्स. हे जे अशा पद्धतीनं वाढणारं जे काही स्टेम आहे अंडरग्राऊंड पण हे प्लेस्ड आहे आणि डायरेक्टली त्याच्यावरती ॲडव्हान्टिशियस अशा प्रकारची रूट सिस्टीम आहे. आणि हे अशा प्रकारचं जे काही स्टाउट अशा प्रकारचं एक स्टेम आहे त्याला म्हणतात कॉडेक्स. सो इट इज कॉल्ड कॉडेक्स ऑर स्टेम. सो दिस इज द sporophyte of fern. Okay, it is diploid. Sporophyte is diploid. हे कसं आहे, डिप्लॉइड आहे. ओके, डिप्लॉइड प्लांट आहे. इट हॅज ऑब्लिकली प्लेस्ड अंडरग्राउंड रायझोमॅटिक थिक 2 इंच लॉंग सिलेंड्रिकल ऑब्लिकली प्लेस्ड स्टेम. तर ह्या ठिकाणी हे जे स्टेम आहे हे कसं आहे, असं तिरकं ठेवलेलं आहे. साधारण 2 इंच त्याची लांबी आहे आणि स्टाउट आहे की नाही. अशा प्रकारचं जे स्टेम आहे त्याला कॉडेक्स किंवा स्टॉक असा शब्द वापरतात. ओके, इट इज अंडरग्राउंड, देअरफॉर इट इज कॉल्ड रायझोमॅटिक स्टेम. अंडरग्राउंड असल्यामुळे त्याला रायझोम असा शब्द वापरतात. त्यानंतर कॉडेक्स प्रोड्यूस सब एरियल वायरी स्टोलॉन्स. हे ह्या ठिकाणी जे सांगितलं आहे दिस इज अ कॉडेक्स. इट प्रोड्युसेस वायर
स्ट्रक्चर अँड दिस वायर लाईक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोलॉन, आहे की नाही. या ठिकाणी हे स्टोलॉन. आणि हे जे स्टोलॉन आहे सब एरियल आहे, म्हणजे जमिनीपासून जमिनीला समांतर असं वाढत पुन्हा जमिनीकडे येतं, म्हणून ह्याला म्हणायचं सब एरियल स्टोलॉन. ओके. दिस स्टोलॉन propagate plant producing birds. So you can see here this is stolon. The function of the stolon is to propagate the plant. म्हणजे ह्या स्टोलॉन पासून काय होतं, नवीन प्लांट तयार व्हायला बघा. ह्यापासून हे स्टोलॉन असं बाहेर पडलेलं आहे. इट इज अ वायर लाईक स्ट्रक्चर अँड दिस स्टोलॉन इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस प्लांट अँड अगेन रनिंग पॅरलल टू द सॉइल, coming into the contact of the soil again here and again here, you will find that new plant is being developed. So therefore this stolon helps in the propagation of plant. So therefore it helps in vegetative propagation of fern plant. Okay, so this is the stolon. त्यानंतर adventitious roots help in absorption and anchorage. So these are the roots. तर या ठिकाणी जर तुम्ही ह्याची मुळं बघितली तर अगदी थिन दोऱ्यासारखी ही रूट सिस्टीम आहे. ॲडव्हान्टिशियस रूट्स, आहे की नाही, डायरेक्टली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉडेक्स ऑर स्टेमपासून अशी ही छोटी छोटी रूट्स बाहेर पडलेली आहेत. आणि ह्या रूट्सच्या माध्यमातून दिस प्लांट कॅन ॲब्सॉर्ब वॉटर अँड मिनरल अँड हेल्प इन अँकरेज टू द सॉईल. सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ दिस ॲडव्हान्टिशियस root. There are leaves, but these leaves are compound leaves, okay, and also called as fronds. These leaves are also called as fronds, and these are present on the aerial parts of the rhizome. So here you can see this is the compound leaf. बघा, हे पूर्ण असं पान तुम्हाला दिसतं आहे. डायरेक्टली दिस लीफ इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्टेम, आहे की नाही. आणि हे एरियल पार्टवरती थोडंसं हे जे स्टेम आहे थोडंसं जमिनीच्या वर येतं इथं, आणि इथून हे लीफ आपल्याला वाढलेलं दिसतं. अँड इट इज ए कंपाऊंड लीफ. ओके, ऑल्सो कॉल्ड ॲज फ्रॉन्ड. हे अशा प्रकारे. सो यू कॅन सी हिअर दिस लीफ ग्रोईंग ऑन द कॉडेक्स. सो these are the features, morphological features. The plant has some structures called ramenta. So this entire plant body is covered with a scaly, microscopic, scaly, brown colored structures called ramenta. हे जे रॅमेंटम आहे, हे रॅमेंटम नावाचा एक बारीक मायक्रोस्कोपिक स्केल लाईक स्ट्रक्चर असतो त्या प्लांट बॉडीवरती. ते जर आपण प्लांट बॉडी बघितली तर पूर्ण प्लांटवरती ब्राउनिश कलरचं अगदी बारीक असं केसांसारखं स्ट्रक्चर आपल्याला डेव्हलप झालेलं दिसतं. ते जर आपण मायक्रोस्कोप खाली बघितलं तर ते असं दिसेल. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रॅमेंटम. ओके, सो these ramenta are available and these ramenta are found on the rachis as well as on leaves on the aerial parts of the प्लांट बॉडी. तर सगळ्या प्लांट बॉडीवरती हे रॅमेंटम आपल्याला दिसतात. आता ह्या रॅमेंटाला जर आपण मायक्रोस्कोप खाली बघितलं तर हे असं दिसतं. सो दिस इज द रॅमेंटम विच इज सिंगल सेल्ड इन साईज. इट इज ॲक्च्युली डिव्हायडेड इन टू डिफरंट सेल्स. हे अनेक सेल्स आहेत परंतु याची जी साईज आहे अतिशय छोटी आहे. ओके, हे असे मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर आहे. इथे एक पॉईंट ऑफ अटॅचमेंट आहे आणि वर असे हेअर लाईक आउटग्रोथ्स आहेत, त्याला ॲपेंडेजेस म्हणतात. सो दिस इज रॅमेंटम. एंटायर प्लांट बॉडी इज कव्हर्ड विथ स्केल लाईक ब्राऊन स्ट्रक्चर कॉल्ड रॅमेंटम. ओके, त्या प्लांट बॉडीवरती हे सगळे ब्राउनिश कलरचे हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स आपल्याला बघायला मिळतात, स्केल लाईक स्ट्रक्चर्स आपल्याला बघायला मिळतात. दॅट इज कॉल्ड रॅमेंटम. इट इज मल्टीसेल्युलर ट्रायंग्युलर एपिडर्मल आउटग्रोथ विथ पॉईंट ऑफ अटॅचमेंट. सो इट इज मल्टीसेल्युलर. मल्टीसेल्युलर जरी असलं तरी त्याची साईज फार काही मोठी नाही आहे. ओके, आणि इट इज अ ट्रायंग्युलर इन शेप. इट हॅज आउटग्रोथ्स, ओके, कॉल्ड appendages. It has a small dark point
which is point of attachment, and with this point this ramentum is attached to the plant body. हे प्लांट बॉडीला असं चिटकलेलं असतं. ओके, इट हॅज हेअर लाईक ॲपेंडेजेस. हे जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इट हॅज ॲपेंडेजेस. रॅमेंटम प्रोटेक्ट्स प्लांट बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव्ह हीट अँड वॉटर बाय मेंटेनिंग प्रॉपर मॉइश्चर ऑन द प्लांट बॉडी. तर हे काय, ह्याचं फंक्शन काय, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी. सो रॅमेंटम प्रोटेक्ट्स द प्लांट बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव्ह हीट अँड वॉटर बाय मेंटेनिंग प्रॉपर मॉइश्चर ऑन द प्लांट बॉडी. तर प्लांट बॉडीला बाहेरून संरक्षण देण्यासाठी आहे की नाही, उष्णतेनं प्लांटचं डेसिकेशन होऊ नये किंवा जास्त पाणी झालं तर प्लांट बॉडीला काही अपाय होऊ नये, त्यासाठी हे रॅमेंटम त्या ठिकाणी आहे. सो देअरफॉर इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट बॉडी. ओके, तर अशा प्रकारे हे रॅमेंटम आपल्याला संपूर्ण प्लांटच्या शरीरावरती पाहायला मिळतं. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द नेफ्रोलेफिस, ramentum. Then leaf. As I told you, leaf is compound leaf. Leaf is a compound leaf. You can see here the leaf has different parts. हे खाली बेसला बघा, दिस इज रायझोम और कॉडेक्स और स्टॉक और स्टेम, काही म्हणा याला या ठिकाणी रायझोम म्हटलेलं आहे. आणि ह्या रायझोमपासून डायरेक्ट असं हे लीफ बाहेर आलेलं आहे. ओके, मग आता ह्याच्यामध्ये काय भाग आहेत. द लीफ हॅज ए स्टॉक विच इज कॉल्ड स्टाईप. द स्टॉक बिलो द ब्लेड. तर हे हा जो भाग आहे ह्याला म्हणायचं स्टॉक और स्टाईप. ओके, सो दिस इज द स्टॉक. त्याच्यावर जे भाग आहेत त्याला शब्द आहे ब्लेड. द एक्सपांडेड लिफी पार्ट ऑफ द फ्रॉन्ड, हा भाग, तर ह्याला म्हणायचं ब्लेड. आता ह्या ब्लेडमध्ये काय, हे लिफलेट्स आहेत. ह्याला बघा इथं शब्द आहे पिन्ना और लिफलेट, ए प्रायमरी डिव्हिजन ऑफ द ब्लेड. तर हे जी पानं आहेत, ही छोटी छोटी पानं, ह्याला म्हणतात पिन्ना किंवा लिफलेट. आणि काही झाडांमध्ये हे जे पिन्ना आहेत ह्याचे आणखी असे छोटे छोटे भाग पडलेले आहेत, त्याला पिन्यूल असं म्हटलेलं आहे. सब लिफलेट ए डिव्हिजन ऑफ द पिन्ना. पण नेफ्रोलेफिस एक्झाल्टॅटामध्ये हे जे लीफ आहे असे हे पिन्यूल्स त्या ठिकाणी दिसत नाहीत. त्याची जी मार्जिन आहे नेफ्रोलेफिस एक्झाल्टॅटरची ती वेवी मार्जिन आहे. पण काही फॉर्ममध्ये हे पिन्यूल्स आपल्याला बघायला मिळतात. हे जे पान आहे ह्या पानाचं काय झालेलं आहे, त्या ठिकाणी थोडेसे असं खाचा पडलेले असतात, त्याला पिन्यूल्स असं म्हटलेलं आहे. सो मेन पार्ट इज पिन्ना. सो दिस सेंट्रल पार्ट इज रॅचीज. हा जो सेंट्रलचा भाग आहे दांडीसारखा, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड रॅचीस और ॲक्सिस, द स्टॉक विदिन द ब्लेड. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲक्सिस और रॅचीस. ह्याला रॅचीस किंवा ॲक्सिस असं म्हटलं जातं. आणि त्याच्यावरती हे लिफलेट्स किंवा पिन्ना. ओके, मग हा जो पिन्नाचा भाग आहे अलॉंग विथ दिस रॅचीस इज कॉल्ड ब्लेड. ओके, मग फ्रॉन्ड कशाला म्हणायचं. मग फ्रॉन्ड जो आहे तो मग हा खालपासून इथून ह्या पूर्ण जो काही भाग आहे जो ह्या स्टेमपासून सुरू होतो, इथून ते असं वरपर्यंत जर आपण बघ गेलो आहे की नाही, हा पूर्ण भाग, इट इज कॉल्ड फ्रॉन्ड. इट इज रिटन हिअर फ्रॉन्ड. द होल फर्न लीफ ब्लेड अँड स्टॉक इज कॉल्ड फ्रॉन्ड. म्हणजे हा पूर्ण इथून स्टेमपासून वरचा जो भाग आहे त्याला म्हणायचं फ्रॉन्ड. तर अशा प्रकारे हे नेफ्रोलेफिसचं जे काही लीफ आहे ते अतिशय कॉम्प्लेक्स आणि कंपाऊंड असं आहे. ओके, ते सगळं मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे, तरी ह्या ठिकाणी हे काही ओळी मी मांडलेल्या आहेत. लीफ इज पिनेटली कंपाऊंड. इथे सांगितलं मी तुम्हाला की पिनेटली कंपाऊंड लीफ आहे. इट हॅज सेंट्रल पार्ट कॉल्ड रॅचीस. ओके, दिस इज द सेंट्रल पार्ट रॅचीस. हा मधला भाग, हा पूर्ण हे, दिस इज कॉल्ड रॅचीस. ओके, देन ऑन रॅचीस आर पिन्ना और लिफलेट. So this rachis has small leaves, that is called pinna or leaflet. Small division of pinna is called pinnulae. हे पिन्युले काही फर्नच्या प्लांटमध्ये दिसतात.
पण ह्या नेफ्रोलेफिस एक्झाल्टेटामध्ये ते नाही आहे. त्यानंतर स्टॉक स्टाइप इज अटॅच्ड टू कॉडेक्स. सो दिस particular portion is called stalk or stipe, and this stalk or stipe is attached to the rhizome or cortex. हे स्टेमला अटॅच झालेला भाग आहे, त्याला म्हणायचं स्टॉक किंवा स्टाइप. ओनली पिन्ना पोर्शन इज कॉल्ड ब्लेड. आहे की नाही. हा जो भाग आहे पिन्ना पोर्शनचा अलॉंग विथ दिस रॅचिस इज कॉल्ड ब्लेड. स्टाइप प्लस ब्लेड इज कॉल्ड फ्रॉन्ड. मग आता ह्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की हे फ्रॉन्ड कशाला म्हणायचं, ते हा खालचा भाग स्टाइप आणि हा वरचा भाग ब्लेडचा, हे मिळून होतं फ्रॉन्ड. लक्षात तुमच्या. तर या ठिकाणी हा जो भाग आहे, हा खालचा भाग, ह्या ठिकाणी हा जो खालचा भाग आहे म्हणजे कुठून, हा इथून, हा स्टेमच्या हा वरून इथून हा एवढा भाग. ओके. हा जो भाग आहे ह्याला म्हणायचं स्टॉक किंवा स्टाइप, आणि हा जो भाग आहे हा इथून एवढा असा, ह्याला म्हटलेलं आहे ब्लेड. आणि मग हे स्टॉक आणि हे ब्लेड हे मिळून तयार होतं फ्रॉन्ड. ओके. इज इट क्लिअर ना. तर ह्या ठिकाणी मी दिलेलं आहे स्टाइप प्लस ब्लेड इज कॉल्ड फ्रॉन्ड. So in this way you will find this pinna, that is the leaf of Nephrolepis is a compound leaf consisting of pinna, stalk, and these all portions stipe plus blade is called frond. Okay. So this is leaf of Nephrolepis. Now details of the leaf. आता हे जे लीफ आहे त्याला जर आपण आणखी त्याचं डिटेल मॉर्फॉलॉजी जर बघितली तर त्याला दोन सरफेसेस आहे, अप्पर अँड लोअर सरफेस. सो अप्पर सरफेस आता आपण बघूया. लेट अस कन्सिडर द अप्पर सरफेस ऑफ द फर्न लीफ. सो दिस अप्पर सरफेस इज कॉल्ड अडॅक्झियल सरफेस और अप्पर सरफेस और डॉर्सल सरफेस, म्हणजे कुठलाही शब्द तुम्ही वापरू शकता. तर फर्न लीफ जे आहे त्याचा वरचा सरफेस जर बघितला तर आपल्याला काय आढळतं. The fern leaf is like this. It has this base, broad base, and tapering apex. Okay. टोकाकडचा भाग असा नॅरो होत गेलेला आहे आणि हा बेसकडचा भाग जो आहे तो ब्रॉड होत गेला आहे. त्याला ऑरिकल आहे बघा. इथं हा जो बेस आहे ह्या ठिकाणी एक थोडासा मोठा असा फुगलेला भाग आहे, त्याला ऑरिकल म्हणतात. तर हे वरच्या भागाचा ऑरिकल मोठा आहे, खालच्या भागाचा ऑरिकल छोटा आहे. सो दिस इज ऑरिकल अँड इट हॅज दिस मिडरिब. ओके. इट हॅज अ मिडरिब अँड दिस मिडरिब हॅज स्मॉल व्हेनलेट्स, फोरकड व्हेन्स. ह्या ज्या व्हेन्स आहेत त्या फोरकड आहेत, म्हणजे त्या व्हेन्स ज्या आहेत त्या दिस व्हेन्स आर फोरकड. म्हणजे ह्या मिडरिबपासून निघाले ज्या व्हेन्स आहेत त्या पुढे जाऊन अशा त्याचे दोन भाग झालेले आहेत, फोर्क झालेला आहे. So this is the upper surface of the Nephrolepis leaf. Now this forked veins at their ending has a small dots, and these dots are called hydathodes. तर ह्या पानाचं जे काही मिडरिब आहे त्या मिडरिबचं जे पुढे व्हेनलेट्स आहेत त्या व्हेन्स पुढे काय झालेले आहेत, त्या बायफर्केट झाले आहेत, असे दोन भाग झालेले आहेत, फाटे फुटलेले आहेत. आणि हे दोन भाग झालेले जे व्हेन आहेत त्याच्या एंडिंगला असे डॉट्स दिसत आहेत बघा, स्मॉल डॉट्स आर देअर. ओके. ॲट द एंड्स ऑफ बायफर्केटेड व्हेन्स. आहे की नाही. फोर्कड व्हेन्स म्हटलेलं आहे बघा. तर या ठिकाणी हे जे व्हेन्स आहेत त्याचं एंडिंग जे आहे ते फोर्कड आहेत, त्याचे म्हणजे दोन भाग झालेले आहेत. तर अशा प्रकारे हे वरचा सरफेस आहे. ओके. The pinna leaflet is with acute apex and broad base. It has upper large auricle and lower small one. Okay, upper large auricle and lower smaller one. Okay, here auricle. Then its margin is wavy. Nephrolepis exaltata leaf show wavy margin. त्याची मार्जिन जर बघितली तर अशी वेवी आहे.
आहे की नाही, प्लेन नाही आहे, वेवी मार्जिन आहे की नाही. यू कॅन सी हिअर द मार्जिन ऑफ द लीफ इज वेवी. Central vein, midrib, produce bifurcated veinlets. So it has a central vein that is called midrib. So this is midrib. Okay, ही midrib आहे आणि ह्या midrib पासून ह्या bifurcated veinlets आलेल्या आहेत. ह्या veinlets बाहेर पडलेल्या आहेत, त्याच्यापासून ह्या दोन अशा bifurcate झालेल्या आहेत. So forked veins. The ending bifurcated veinlets has hadathodes, oblique water stomata, oblique chalk gland on both margins of leaflet. तर ह्या लिफलेटच्या दोन्ही साईडला जर तुम्ही बघितलं तर ही जी व्हेनलेट्स आहेत किंवा ह्या व्हेन्स आहेत ज्या फोर्कड आहेत, बायफर्केटेड आहेत, त्याच्या टोकाकडे जर बघितलं स्मॉल डॉट्स दिसतात तुम्हाला, पांढऱ्या रंगाची डॉट्स असतात, त्याला म्हणतात हॅडॅथोड्स. अँड दीज हॅडॅथोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज water stomata or chalk glands. Okay, because these hadathodes exude small water droplets. Okay, and this water droplets exudation, due to that particular exudation of water droplets, it is called water stomata. And these are also called chalk glands. ह्याला chalk glands पण म्हणतात. हॅडॅथोडला दुसरा शब्द आहे chalk glands. कारण काय होतं की हे जे वॉटर ड्रॉपलेट्स आहेत, हे वॉटर ड्रॉपलेट्स मधलं वॉटर इव्हॅपोरेट झालं की त्या ठिकाणी काय होतं, कॅल्शियम कार्बोनेटचा डॉट राहतो आणि तो पांढरा खडूसारखा ठिपका दिसतो, म्हणून त्याला काय म्हटलेलं चॉक ग्लँड्स. ओके, हॅडॅथोड्स एक्झुड वॉटर ड्रॉपलेट्स कॉल्ड गटेशन. ते हॅडॅथोड काय करते, एक्सेसिव्ह जे वॉटर आहे ते ड्रॉपलेट्सच्या माध्यमातून ते वॉटर ड्रॉपलेट्सच्या माध्यमातून त्याचं ते वॉटर बाहेर येतं आणि ती जी प्रक्रिया आहे दॅट इज कॉल्ड गटेशन. ओके, हॅडॅथोड्स एक्झुड वॉटर ड्रॉपलेट्स अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन. ओके, त्या ठिकाणी हे एक महत्त्वाचा भाग झाला. हॅडॅथोड्स हे अप्पर सरफेसला आपल्याला बघायला मिळतात आणि त्यालाच वॉटर स्टोमॅटा किंवा चॉक ग्लँड म्हणतात. त्यानंतर हे जे हॅडॅथोड आहे त्याचं आपण सेक्शन घेऊन जर डिटेल अभ्यास केला तर ते हॅडॅथोड कसं दिसेल. ओके, दिस हॅडॅथोड विच इज कॉल्ड एज वॉटर स्टोमॅटा और chalk gland. So this is the figure of hadathode. Okay, so this is the hadathode. Under magnification, under microscope, you can see this hadathode. Hadathode glandular cells. Here central जे काही cells आहेत, these are hadathode glandular cells. Okay, around this hadathode glandular cell there are rectangular epithelial cells. तर ह्या एपिथेलियल सेलचा लेअर आहे. हा सेंटरला ग्लँड्युलर सेल्स आहेत. ओके, अँड दिस ग्लँड्युलर सेल्स आर कव्हर्ड विथ रेक्टँग्युलर एपिथेलियल सेल्स. सो दीज आर रेक्टँग्युलर एपिथेलियल सेल्स. आउटसाइड ऑफ दिस रेक्टँग्युलर एपिथेलियल सेल्स देर आर एपिडर्मल सेल्स. ओके, हे एपिडर्मल सेल्स सगळ्या बाहेरचं हे लेअर एपिडर्मल सेल्स. आणि हे कनेक्शन आहे वेन एंडिंगचं. जसं तुम्हाला सांगितलं की बायफर्केटेड व्हेन्स आहेत, त्या व्हेन्सच्या एंडिंगला हे हॅडॅथोड आहे. तर ही व्हेन आहे बघा, ही कनेक्टिंग व्हेन आहे. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ हॅडॅथोड. हॅडॅथोड इज द ऑर्गन प्रेझेंट ऑन अप्पर सरफेस टुवर्ड्स बोथ मार्जिन्स ऑफ लिफलेट ॲट इच बायफर्केटेड व्हेन एंडिंग. ओके, हे तुम्हाला सांगितलं की हॅडॅथोड कुठे असतात, फर्न लीफच्या अप्पर सरफेसवरती बायफर्केटेड व्हेन्सच्या एंडिंगला डॉटच्या स्वरूपामध्ये. ओके, बारीक डॉट्स दिसतात ते पांढऱ्या रंगाचे, तर त्या स्वरूपामध्ये हे आपल्याला हॅडॅथोड त्या ठिकाणी बघायला मिळतं. इट एक्झुड्स वॉटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, हेन्स कॉल्ड वॉटर स्टोमॅटा. हे काय होतं की दिस टेरिडोफाइट ग्रो इन शेडी प्लेसेस, देअरफॉर व्हेन एव्हर देर इज एक्सेस वॉटर absorption and this absorbed water is exuded from this hydatoid.
सो देअरफॉर दिस हाय डॅथोड इज ऑल्सो कॉल्ड वॉटर स्टोमॅटा. ह्याला वॉटर स्टोमॅटा पण म्हणतात, कारण एक्सेस वॉटर जे आहे हे ह्या हाय डॅथोडमधून बाहेर पडत असतं. आणि प्रोसेस आहे त्याला म्हणतो आपण गटेशन. ओके, द प्रोसेस ऑफ एक्झुडेशन ऑफ वॉटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड गटेशन. The water evaporates from the droplet leaving behind white dots of calcium carbonate, hence it is called chalk gland. है की नाही. मग हे जे वॉटर ड्रॉपलेट्स आहेत त्या पानावरती जे बारीक ड्रॉपलेट्स आहेत त्याच्यातलं पाणी निघून गेलं की पाठीमागं राहतं कॅल्शियम कार्बोनेट, आणि ते कॅल्शियम कार्बोनेट बारीक पांढऱ्या ठिपक्याच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं, म्हणून त्याला म्हणतात chalk glands. ओके, so therefore this is the figure of hydroxide and these are the features of hydroxide. Okay, now let us see the abaxial or ventral or lower surface of leaf. ठीक नाही. आता वरचा सरफेस आपण बघितलं, त्याच्यावर आपल्याला हायडॅथोड सापडतात. आता लीफच्या खालच्या सरफेसला काय आहे? ओके, सो व्हॉट आर द थिंग्स दॅट आर प्रेझेंट ऑन द अबॅक्सियल oblique ventral oblique lower surface of the fern leaf. So here you can see this is the lower surface of the fern leaf. हे fern leaf चा lower surface आहे, खालचा भाग आहे. पान उलटं केलं की आपल्याला हे असं दिसतं. त्या ठिकाणी हे ऑरिकल आहे की नाही. हे इकडचं मोठं ऑरिकल, इकडचं लहान ऑरिकल, हे वरचं मोठं ऑरिकल, हे छोटं ऑरिकल. ओके, आणि हे खालच्या बाजूने पण आपल्याला अशी मिडरी दिसते. खालच्या बाजूला सुद्धा ही मिडरी दिसते. आणि ही मिडरी पुढे काय होतं, ही व्हेन बारीक व्हेन्स ह्या मिडरीपासून निघतात आणि हे जे बारीक व्हेन्स आहेत पुढे जाऊन बायफर्केट होतात. तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसतील ह्या दोन व्हेन्स खालच्या बाजूला पण दिसत आहेत. आणि ह्या ठिकाणी ह्या खालच्या बाजूला जर बघितलं बारकाईने तुम्ही, तर ह्या बायफर्केटेड व्हेनच्या वरच्या एंडिंगला इथे तुम्हाला काहीतरी ब्राउनिश कलरचं काहीतरी दिसतं आहे की नाही. सो हिअर इज द मॅग्निफिकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पोर्शन. तर ह्या ठिकाणी बघा, हे ह्याचं मॅग्निफिकेशन केलेलं आहे, इथं म्हटलेलं आहे सोरा आहे. तर हे जे वेन एंडिंग्स आहेत, बायफर्केटेड वेन एंडिंग्स, त्या बायफर्केटेड वेंडिंगच्या वरच्या वेन एंडिंगला सोराय दिसतात बघा. हे बघा, दिस इज द मिडरिब अँड दिस आर द फोर्कड व्हेन्स. बघा, हे फोर्कड व्हेन्स. तर ह्या वरचा जो एंड आहे, हे फोर्कड वेनचा वरचा एंड, त्या ठिकाणी इथं सोराय दिसतात बघा. हे बघा, सो these are the bifurcated venlets and this is the upper vein ending. At the tip of this upper vein ending you will find sorae. ओके, तर हे सोराय आपल्याला बघायला मिळतात नेफ्रोलिफिसच्या खालच्या बाजूला. सो दिस इज द photograph of nephrolophis leaf and this is the lower surface. So if you observe the lower surface you will find the brown colored small sorae. So these are the reproductive structures that are present on the lower surface of the leaf. तर हे ब्राऊन कलरचं किंवा तपकिरी रंगाचे हे आपल्याला सोराय खालच्या बाजूला, लीफच्या खालच्या बाजूला, खालच्या सरफेसला पाहायला मिळतात. ओके, वरच्या बाजूला हायडॅथोड आणि खालच्या बाजूला हे सोराय बघायला मिळतात. ठीक आहे, तर ह्या ठिकाणी बघा, हे सोराय आहे. दिस इज द सिंगल सोरस. सो हिअर यू कॅन सी दिस सोरस. हे नंतर आपण पुढे बघूया, परंतु ही जी सोरस आहे ही अशा प्रकारे आपल्याला नेफ्रोलिफिसच्या लीफच्या खालच्या सरफेसला बघायला मिळते. Lower surface margins has a sorae at upper vein endings of each bifurcated vein. ओके नाही, तर लोअर सरफेसला जे काही मार्जिन्स आहेत त्या मार्जिन्सवरती जे व्हेन एंडिंग्स आहेत, अप्पर व्हेन एंडिंग्सला हे सोराय आपल्याला बघायला मिळतात. ओके, इट कन्सिस्ट ऑफ सॉफ्ट कुशन लाईक पॅरेन्कायमॅटस टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा at the base on which sporangia are born. So this particular sorae has a placenta. इथं प्लॅसेंटा म्हटलेलं आहे बघा, अगदी छोटासा भाग आहे प्लॅसेंटा.
पॅरेन्कायमॅटस सेलपासून तयार झालेला प्लॅसेंटा आहे. इट इज अ कुशन शेप्ड, ओके, कुशन लाईक पॅरेन्कायमॅटस टिश्यू, ओके, इट इज कॉल्ड प्लॅसेंटा. तर हे स्पोरॅन्जियाचा भाग आहे आणि त्याच्यावरती ह्या प्लॅसेंटावरती हे स्पोरॅन्जियम आपल्याला बघायला मिळतं. सो इट इज अ रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर. दे आर कव्हर्ड विथ किडनी शेप्ड स्टराईल प्रोटेक्टिव्ह इंड्युसियम. इट इज अ किडनी शेप्ड, ओके, अँड दिस किडनी शेप्ड प्रोटेक्टिव्ह कव्हर इज कॉल्ड इंडुसियम. या ठिकाणी दाखवलं बघा, हे बाहेर स्पोरॅन्जिया दिसतात थोड्याशा ह्या डार्क कलरमध्ये आणि त्याच्यावरती हे प्रोटेक्टिव्ह कव्हर आहे and this protective kidney shaped cover is called indusium. So this is indusium. Sorus is attached to leaflet by placenta that grow from epidermis. Okay, sorus is attached to leaflet by placenta that grow from epidermis. तर ह्या प्लॅसेंटाला हे सोरस जे आहे अटॅच झालेलं आहे आणि हे डायरेक्टली त्यानंतर हे प्लॅसेंटा ह्या लीफला अटॅच झालेला असतो. ओके, आणि हे प्लॅसेंटा कुठून डेव्हलप झालं तर एपिडर्मल लेअरपासून डेव्हलप झालेलं आहे प्लॅसेंटा. ईच सोरस हॅज मेनी स्पोरॅन्जिया कंटेनिंग स्पोर्स. ओके, ईच सोरस हॅज मेनी स्पोरॅन्जिया कंटेनिंग स्पोर्स. सो दिस sorus has lot of sporangia. Okay, this single sorus has lot of sporangia. हे स्पोरेंजिया असतात ह्याच्या आतमध्ये आणि ह्या स्पोरेंजियामध्ये स्पोर प्रोड्यूस होतात. ठीक आहे. सो इट इज रिलेटेड टू असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तर अशा प्रकारे हे लोअर लीफचं अरेंजमेंट आहे, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ नेफ्रोलेफिस. सो दिस इज द मॉर्फॉलॉजी ऑफ नेफ्रोलेफिस. तर ह्या नेफ्रोलेफिसची ही सगळी मॉर्फॉलॉजी आहे. तर या ठिकाणी त्याची जी काही मॉर्फॉलॉजी आहे आपण बघितलेली आहे. सो देअरफॉर वी शॅल स्टॉप हिअर. सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द नेफ्रोलेफिस. पहिल्या भागामध्ये आपण त्याचं मॉर्फॉलॉजी स्टडी केलेलं आहे. सो यू हॅव टू learn these things. You see this presentation repeatedly so that you can understand the things explained in this presentation. Thank you.